بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل نحن جميع طلاب الحديث الشريف بالجامعة المدنية النخلية واخالي نقول إن فضيلة الشيخ رأس العلماء والأتقياء العلامة نور الحق الموقر حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ الجليل العلامة عبد القيوم الموقر رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمهم الله تعالى قال أستاذنا الشيخ صديق أحمد نعمان الموقر حفظه الله تعالى حدثنا وأجازنا شيخ الحديث العلامة نور الإسلام الأديب قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الودود السنديفي قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمهم الله تعالى قال أستاذنا سماحة الشيخ العلامة صديق أحمد نعمان الموقر حفظه الله تعالى حدثنا وأجازنا شيخ الحديث وسدع المدرسين في الجامعة الإسلامية دار العلوم بدوبند العلامة نصير أحمد خان قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمهم الله تعالى قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى وفقيه العصر أبو حنيفة الزمان العلامة الشيخ رشيد أحمد الغنغوهي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدخلوي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدخلوي قال حدثنا وأجازنا مسند الهند الشيخ ولي الله المحدث الدخلوي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا والدي الشيخ شهاب الدين إبراهيم بن حسن الكردي ثم المدني قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال حدثنا الشيخ زين العابدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ
الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا سراج الدين أبو علي حسين بن المبارك الزبيدي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الدابدي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة ووافرة ونفعنا بعلومه وعلومهم وعلوم سيد المرسلين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسطاس مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين। হাদিস পড়া হলো, এটাকে আমলে পরিণত করি, আমার সাথে সাথে সবে পড়ি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইলম, আমল, ইখলাস, তিনটা জিনিস যখন সমন্বয় হবে, ইলমের সাথে আমল, তার সাথে ইখলাস, ইলমটা মহাশক্তি হবে। শুধু ইলম থাকবে না, এই আণবিক শক্তি, পরমাণবিক শক্তি, তার থেকে আরও বড় শক্তিতে পরিণত হবে। তিনটা জিনিস যখন আমাদের ভিতরে আসবে, ইলম, আমল, ইখলাস। এই জন্য আমরা এদিকে লক্ষ্য রাখব, শুধু ইলমে রয়ে না যায়, এটা মহাশক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। সারা দুনিয়া ইলমের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। যদি আলেমরা ঠিক হয়ে যায়, সারা দুনিয়া আলেমের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তো আমাদের ভিতরে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে, সেটা হলো যা শিখছি তাই আমল করি না। দ্বিতীয়, কিছু আমল করলেও এটার ভিতরে ইখলাস থাকে না, এই জন্য আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। এই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মতো
শক্তিশালী আর কেউ নাই। মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এক শের কইছেন, इल्म से बारकार कोई तौक़त नहीं, इल्म से बारकार कोई तौक़त नहीं, জাহাল से बारकार कोई आफत नहीं। মূর্খতা একটা মহামারী। করোনার ভয়ে সারা দুনিয়া ভীত হয়ে গেছে, বিমান বন্ধ করেছে। এই দেশে বিমান চলবে না, ওই বিমানের মাধ্যমে করোনা যাবে, এরকম কিছু ভয় করার দরকার নাই। করোনা কোনো একটা বিপদেই না। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মূর্খতা। মূর্খতা। করোনায় মারা গেলে মানুষ জাহান্নামে যাবে না, ইমান নিয়ে মারা গেলে বেহেশত যাবে। কিন্তু মূর্খতায় মারা গেলে তো তার শেষ ফল তো জাহান্নাম। তাহলে বড় মহামারী মূর্খতা, বড় মহামারী মূর্খতা। কিয়ামতের লক্ষণ এই এলেম কমে যাবে, এলেম উঠে যাবে। আশরাতি সাতে ইন্না মিন আশরাতি সাতে আইয়াকিল্লাল ইলমু ওয়া ইয়াকসুরাল জাহলু, এটা কিয়ামতের আলামত। মাদ্রাসা কিন্তু কমে নাই, মাদ্রাসা মরে মরে মাদ্রাসা হয়ে গেছে, কিন্তু এলেম গেছে কমে। বলে এত মাদ্রাসা হলে এলেম কমবো কোনটা? বাড়বে না, এলেম কমার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। জিয়াদ নামক এক সাহাবী, রাসূলুল্লাহ বললেন দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি হবে কোন সময়? যে সময় এলেম উঠে যাবে। জিয়াদে প্রশ্ন করলেন এলেম উঠবে কেমনি, এটা তো বুঝেই আসে না। আমি একজনে পড়লাম, আমার 5 ছেলে, তারা পড়লো, তো এখন একজনের এলেম 5 জনের কাছে গেল। 5 জনের সন্তানাদির মধ্যে এলেম বিস্তার হবে, আরও বাড়বে। এলেম কমবে কেনে? এলেম তো দিন দিন বাড়বে। রাসূলুল্লাহ কয়, জিয়াদ আমি তোমাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করতাম, তুমি মনে করছো পড়লে আর পড়াইলে এলেম টিকে থাকবে, তা না। ইহুদি নাসারারা আমাদের আগে আসমানি কিতাবের মালিক ছিল। হ্যাঁ, নাসারারা ইঞ্জিলের মালিক ছিল, ইঞ্জিল কিতাব তাদের কাছে আসছে। ইহুদিদের কাছে তাওরাত আসছে, তারা ফরাফরি ঠিক আছে, প্রত্যেকে ইঞ্জিলের আলেম, তাওরাতের আলেম, কিন্তু ইহুদি ধর্মও নাই, খ্রিস্টানের ধর্ম নাই। তো ফরাফরির দ্বারা যদি এই এলেম থাকতো তাহলে ইহুদি নাসারার ধর্ম থাকতো। কেন গেল? ফরা তো ঠিক আছে, আমল নাই, কি নাই? তাহলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, এলেম দুনিয়াতে টিকে থাকতে হলে এলেমের সাথে আমল লাগবে। কি লাগবে? আমল নাই, এলেমের চর্চা যথেষ্ট, এলেম কিন্তু টিকে থাকবে না। তাহলে আমরা যারা শুনতেছি, দুনিয়া টিকে থাকতে হলে এলেম লাগবে, আর এলেম টিকে থাকতে হলে আমল লাগবে। কি লাগবে? যেদিন যে হাদিসটা পড়ব সেই দিন হইতে আমল ধরব, আর মৌত পর্যন্ত ছাড়ব না, তখন এই এলেম টিকে থাকবে, এলেম টিকে থাকবে। আর আমল যে করব মুহাদ্দিস বলার জন্য নয়, শাইখুল হাদিস বলার জন্য নয়, আন্তর্জাতিক অনর্বশী বক্তা হওয়ার জন্য নয়। কী জন্য করব? আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য। এই 3টা জিনিস সমন্বয় হইলে আল্লাহ পাক এলেম দুনিয়াতে টিকে রাখবেন। আমরা ভুলে আছি, এলেম অনুযায়ী আমল নাই। দ্বিতীয় যা আমল আছে এটার মধ্যে এখলাস নাই। এখলাসের অভাবে 3 জন আল্লাহর ওলি দোজখে যাবে। দুনিয়ার মানুষের সমাজে তারা অলি ছিল, কিন্তু যাবে কোথায়? দোজখে। অভাবটা কিসের? অভাবটা হলো এখলাসের। একজন অলি, সে হলো শাহিদ, ধর্মের জন্য জীবন ত্যাগ। তার অন্তরে খেয়াল ছিল, মরে গেল অসুবিধা নেই, আমার নাম থাকবে অমক শহীদ। এইটাই দোষটা। এই জন্য তাকে হাসরের মাঠে মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা উঁচের দিকে উঠাইয়া চতুর্দিকে হাসরের মাঠের সমস্ত মানুষের সামনে অপমান করবে, তারপরে দোজখে নিক্ষেপ করে দিবে। কি কত বড় একটা সম্মান! শহীদ এখন সম্মান হয়েছে না অপমান হলো? অপমান হলো। কিসের দোষে? এখলাসের দোষে। একজন শাইখুল হাদিস, শাইখুল মাশায়েখ, এমনিও দোজখে যাবে এখলাসের অভাবে।
হাসরের মাঠে মুহাদ্দিসের জিজ্ঞেস করবে, তোমাকে আমি জীবন দিয়েছি, সমস্ত নেয়ামত দিয়েছি, আমি যদি না দিতাম অন্য কেউ কোথার থেকে পাইতে? কয় না, কোথাও পাইতাম না। একটা চোখ মা বাপে ছেলের মেয়ের চক্ষু দিতে পারে? মা বাপে ছেলে মেয়ে চক্ষু দিতে পারে? মাতে না। তাই এটা মারতে আবার অসুবিধা কি? ছেলেপেলের ওদিকে যদি চক্ষু দেয়া না দেওয়া হইতো, কোনো মা বাপের ছেলে কি কানা হইতো নাকি? তিনি আল্লাহ পাকের দান। জিজ্ঞেস করবে, আমি যদি চক্ষু না দিতাম তুমি অন্য কোথার থেকে পাইতে? কয় না। তো যদি টাকার প্রয়োজন হইতো একটা চোখ কিনবার জন্য, আল্লাহর চক্ষু সারা দুনিয়া দিলে একটা চোখ কিনতে পারতা? কয় না না, চোখ কি আবার আল্লাহ পাক ছাড়া কারো আছে নাকি? এক একটা নেয়ামতের দাম দুনিয়া এবং দুনিয়ার যত আছে তার থেকে বেশি। এগুলি আমি তোমার দান করেছি, আমি কি টাকা নিয়েছি? আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করে। কয় না, টাকা নেই। তো বেশি দামি অফুরন্ত দামি জিনিস দিলাম পয়সা ব্যতীত, তুমি কি করছো? তুমি যার নুন খায় তার তো গুণ গাইতে হয়, তুমি কি করছো? তো এখন মুহাদ্দিসে কয়, হাজার হাজার ছাত্রকে সাইকুল হাদিস বানিয়ে দিছি আপনার জন্য এই সবকে সাইকুল হাদিস বানাইছি। আল্লাহ পাক বলবেন, আল্লাহ পাকের কাছে মিথ্যা কথা বইলা বাঁচতে পারে না। তুমি সাইকুল হাদিস বানাইছো এটা তো ঠিক, কিন্তু আমার জন্য বানাইছো এই কথাটা ঠিক নয়। তোমার দিলে ছিল আমার একটা নাম হবে সাইকুল হাদিস, তো তোমার সাইকুল হাদিস বলা হয়েছে। এখন আসি মিথ্যা কথা কেন বলো? আমার জন্য হাদিস পড়াইছো। ফেরেশতা মাথা নিচের দিকে দিয়া ফাউসের দিকে দিয়া সারা হাসরের মাঠে তাকে ছেঁচা খিঁচ এবং দোজখে ফেলাই দিয়ে দেখলেন দুইজন আল্লাহর ওলি, একটা হলো শহীদ আর একটা সাইকুল হাদিস। কোথায় গেল? দোজখে গেল। অভাবটা হইল এখলাসের, অভাব হইল এখলাস। কোটি কোটি টাকার মালিক, ফ্যাক্টরির মালিক, শিল্পপতি, মার ফেটতে আসতে তো 1 টাকা আনেনি। এটি সব আল্লাহ পাকের দান, সব আল্লাহ পাকে না দিলেই যে কেউ চায় ধনী হইতে পারে না। আল্লাহ পাকে যাকে ধনী বানাবে সে হবে ধনী। তো এগুলি তোরে দিলাম, তুই আমার জন্য কি করলি? কোটি কোটি টাকার মালিক হইলি। তো উত্তর দেয়, কোনো জায়গা বাদ দেয় নেই, মাদ্রাসা, মসজিদ, ফুল, গরিব, সব জায়গায় দান করেছি আপনার জন্য। আপনি আমার টাকা দিচ্ছেন, আপনার জন্য দিছি। তো আল্লাহ পাকে মিথ্যা কথা বলছিস কেন? তুই যে টাকা দিছ এটা কোনো মিথ্যা নয়, তোর ভিতরে একটা শয়তান আছিল। তুই এই দান করার পিছনে তোর ভিতরে নিয়তটা ঠিক ছিল না। তোর ভিতরে ছিল তোকে লোকজন দানবীর বলবে। তা আমার জন্য কই হইল? তোর জন্য না করলি খরচ? টাকা দিলাম আমি, তুই খরচ করলি তোর নামের জন্য। এখন আসি মিথ্যা কথা বলিস। ফেরেশতা মাথা নিচের দিকে দিয়া ফাউসের দিকে উঠে জাহান্নামে ফেলাই দে। এই 3 জন আল্লাহর ওলি দোজখে গেলগা নিয়তের দোষে। এই জন্যই ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি, বুখারী শরীফে 3450টা বাব আছে। 3450টা বাব, 3450টা মাসালা এই বুখারী শরীফে আছে। এবং 3450টা ভণ্ড ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির যুগে ছিল, তাদের প্রতিহত করছেন। এতগুলি কথা যে বুখারী শরীফে উঠাইল, আমাদের সতর্ক করে বলে, ভাই যা আমল কইছি কিচ্ছু বে না, দোজখে যাবি নিয়ত যদি ঠিক না করস। আগে নিয়ত সহি কর, তারপরে বুখারী শরীফ পড়, তারপরে আমল কর, তো দেখবি কাজ হবে। এই জন্য ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি কিতাবের প্রথম এই হাদিসটাই দিল, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত। নিয়তের ব্যাপারে বহুত মানুষ ধরা খেয়ে যাবে, ভালো কাজই করছে কিন্তু দোজখে যাবে। এই জন্য কাজ শুরু করার প্রথমে, মাঝখানে, শেষে নিয়ত যাচাই করবে। আমি এই কাজ করব, আমার উদ্দেশ্য কি? গলত হলে সহি করে নেব। মাঝখানে আবার চিন্তা করব
নিয়তিটা আর রয়েছে কি না, না ছুটে গেছে। তো যদি ছুটে যায় আবার এটাকে নবায়ন করব। আর শেষে যাইয়া আবার খেয়াল করব যে নিয়ত দিয়ে শুরু করছিলাম শেষ পর্যন্ত রইল কি না। দেখবেন যে না, অনেক সময় ছুটে গেছে। এরপরে নামাজ সালাম ফিরাইয়া 3 বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বে। আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 এটা পড়বে। নামাজ তো গুনাহ নাও, এটা সবের কাজ। এখন সবের কাজ পড়িয়া আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার কোনো যুক্তিকতা নাই। গুনাহ হইলে না আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে, এখন নামাজ পড়ে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লো কেন? ওই যে নিয়তের গলদ ঢুকছে, নিয়তের গলদ ঢুকছে, এই জন্য আল্লাহর কাছে আবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে। এখানে বুখারী শরীফের খুসুসিয়ত, বুখারী শরীফের খুসুসিয়ত হলো মোনাসেবত। সব কিতাবে আছে, কিন্তু বুখারী শরীফের মোনাসেবতের মতো মোনাসেবত নাই। তাহলে আমরা বুখারী শরীফ পড়লাম, প্রত্যেকটা হাদিসে তার তারজমাতুল বাবের সাথে মিল কি, এইটা দেখব। এটাই হলো বুখারী শরীফ পড়ার নিয়ম। কিতাবের সাথে এই হাদিসটার কী মিল, বাবের সাথে কী মিল, হাদিসের সাথে তরজমাতুল বাবের সাথে কী মিল, কিতাবের সাথে কী মিল। আর একটা জিনিস দেখব, এই বাবে আর আগের বাবের সাথে কী মিল। বুখারী শরীফের শুরু আর শেষ তার মধ্যে কী মিল। একেবারে সারাটা কিতাবে এক মুঠে ঢুকাই ফেলছে ওটায়। এই কিতাবের শুরু এই কিতাবুল ঈমান, কিতাবুর শুরু কিতাবুল ঈমান, এটা হলো কিতাবের শুরু। আর শেষ হলো কিতাবুত তাওহীদ, শেষ হলো কিতাবুত তাওহীদ বা কিতাবুত তাওহীদে ওয়ার রদ্দে আলাল জাহামিয়া। কিতাবের তৌহিদ আর জাহামিয়া নামক এক ভণ্ডদল আছেন, তাদেরকে প্রতিহত করা। এখন দুইটার মিল কি? ইমানে আর তাওহীদে কি মিল? ইমান হইল কুল, ইমান হইল কুল। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির। মোট 7টা জিনিস বিশ্বাস করার নাম ইমান। শেষটা হইল কিতাবুত তাওহীদ। এটা হইল ইমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হইল তাওহীদ। মানুষের আঙ্গুল কেটে ফেললে মানুষ মরে না, ব্যান্ডেজ করলে ভালো হয়। পাও কেটে ফেললেও মরে না, অনেক মানুষ পাও কাটে এই আলগা পাও দিয়ে হাঁটে, মরে নাই তো। কিন্তু মাথা কেটে ফেললে এই মিয়া কি আর বাঁচবো? তাহলে আঙ্গুল আর মাথা সমান হয় নাকি? তাহলে মাথা হইল জুজে আজম, মানে অঙ্গের ভিতরে সবচেয়ে বড় অংশ। এটা না থাকলে আর মানুষে থাকে না। ঠিক ইমানও 7টা জিনিসের নাম, কিন্তু তাওহীদ যদি না থাকে আর থাকে না, সব শেষ। তাইলে কিতাবের শুরু হইল কুল দিয়া, কুল ইমান দিয়া, আর শেষ হইল জুজে আজম দিয়া। তো প্রথম কিতাব শেষ কিতাবের মিল হইল কুল আর জুজ, কুল আর জুজ। প্রথম বাবু কাইকা কানা বাদুল ওহি ইলা রসুলিল্লাহ। রসুল্লাহর কাছে ওহি কীভাবে শুরু হলো? শুরুবালা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আজমত বুঝান। ওহি আজিমর শান, ওহি আজিমর শান, এর থেকে আর বড় নাই। আজিমর শান ওহির দ্বারা যা প্রমাণ হবে সেটা হবে আজিমর শান। এটা একটা ছোকরা খুব বানান যায়। হাজ আল বুখারি সাবেতুন বিল ওহি। বুখারী শরীফের কথাগুলি বা সনদের সাথে প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ ওস্তাদ, উনি বলছেন আল ইসনাদু মিনাদ দ্বীন, সনদ এটা ধর্ম। যদি সনদে না হতো, যেটা বলতো সেটা ধর্ম হয়ে যেত, ধর্ম আর ধর্ম থাকতো না, এটা গাঁজাখুরি হইতো। তাহলে যেই কথা সনদের দ্বারা প্রমাণিত এটা দিন, যেই কথা সনদ নাই এটা দিন নয়। মানুষ এটা দিন হিসেবে পালন করলে বিদআত হবে। কি হবে? তাহলে দিনের কাজের শুরু ওহি দিয়া, কি দিয়া? ওহি দিয়া। তাইলে বাবু কাইফে কানা বদল ওহি, এটা হলো উমরে দিনের শুরু, উমরে দিনের শুরু। আমার কথা বুঝেন কিনা? আমরা দিনের কাজের শুরু ওহি দিয়া। এই কথা প্রমাণ হলো যে কোনো দিনের কাজ ওহি ছাড়া
মানুষে দিন মনে করে এটা বেদাত, এটা শিরিক। এই দুনিয়ার মানুষ পিছল খাইছে এই জায়গায়। বালা না, কাজটা তো বালা, ধর্মিয়া তোর বালা দিয়ে কি হবে? আল্লাহ নই ভালো করলে না ভালো, তুই ভালো করলে যদি ভালো হইতো তো যে হরিচরণের কথা অত ভালো হইতো। হরিচরণ মুসলমান না হিন্দু? কয় না তো, হরিচরণ মুসলমান না হিন্দু? নামও বুঝে না হরিচরণ। হরিচরণের কথা কি ধর্ম হবে নাকি? না, ওহি যেটাকে সমর্থন করে এটা কি হবে? ধর্ম হবে। তাহলে ওহি উমরি দিন, দিনের কাজের শুরু, দিনের কাজের শুরু। এই শেষ কিতাব বাবু কৌলিল্লাহে অনাজাউল মাওয়াজিন আল কিস্তা লিয়মিল কিয়ামা, এটা হলো দিনের কাজের শেষ। তাহলে বুখারী শরীফ শুরু কেন? ওহি সবে শুরু, এরপরে এবাদতের শুরু ইমান, এরপরে এবাদতের শুরু এলেম, এরপরে এই নামাজের জন্য শুরু হলো তোহারাত। দেখছেন নি কিতা করলো? নামাজের আগে দিই তোহারাত, তোহারাতের আগে এই কয় এলেম, এর আগে হইলো ইমান, এর আগে হইলো ওহি। এটা কিতা করলো? বুখারী শরীফ শুরু একের হক গলে শুরু, তো বুখারী শরীফ ওইটা দিয়ে শুরু। তাইলে দেখছেন নি কত সুন্দর মিল করলো। কিতাব শুরু করলাম তাই নয়, সবের শুরু যেটা হিরা দিয়ে শুরু করলাম। আর মাফন, এটা হলো দিনের কাজের শেষ। তো বুখারী শরীফ শুরু, শেষেরও শেষ, মানে জমিয়ে দিন, সারা দিন ধর্ম একটা বুখারী শরীফের ভিতরে আছে। অন্য কোনো কিতাবে এরকম নাই। এটি মুনাসেবত, প্রথম বাব আর শেষ বাব। প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, শেষ হইল সকিলাতানে ফিল মিজান। আদত গণনে মানুষ পাস হবে না। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েও ফেল হবে, কেন? ওজন নাই, কি নাই? আমলকে ফাল্লাতে মাপা হবে। শুধু গণলে কি ফাল্লাতে ওজন হবে নাকি? এটা ওজনই হইতে হবে। দুইটা জিনিস ঠিক রাখতে হবে, গণও ঠিক, ওজনও ঠিক। নামাজ 5 ওয়াক্ত পড়তে হবে, 4 ওয়াক্ত পড়লে হবে না। ভাবি একটা নামাজ ওজনই হইতে হইব। কী হইতে হবে? ওজনই হইতে হবে। তখন গণায়ও ফাঁস, ওজনেও ফাঁস। আমাদের একটা ভুল সংশোধন করে দিলেন। আমরা ভুলে আছি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েই ব্যস্ত চলে যাব, এই আশা করে বসে আছি। হবে না, 5 ওয়াক্ত পড়া লাগবে, কিন্তু ওজনই হওয়া লাগবে। এই জন্য ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম ওজনি বানাবার তরিকা বাতাইলেন। নামাজ ওজনি হবে কেমনে? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওজনি হবে কেমনে? নিয়তের দ্বারায়। কিসের দ্বারায়? তাহলে আমরা আমলকে ওজনি বানাবো নিয়তের দ্বারায়। এইটা হইল সবব। আর মুসব্বব হইল সকিলাতানে ফিল মিজান। দুইটা কলমা, এই সুবহানাল্লাহ বিহামদি, একের হালকা, মুখের মধ্যে কষ্ট নাই, গাম বেড়ে যায় নাই, কিন্তু মিজানের পাল্লার মধ্যে খুব ওজনি। কি দিয়া ওজনি হলো? আল্লাহু আকবার, নিয়ত দিয়া। কি দিয়া? নিয়ত দিয়া। আমল ওজনি হয় 2 জিনিসের দ্বারা, ওজনি নিয়ত আর তৌহিদ ওজনি। যে আমল করছে তার তৌহিদটা যদি ওজনি হয়, অটোমেটিক সে ওজনি, তার ইবাদত ওজনি। এই যে শেষ কিতাবুত তৌহিদ করলেন। তাওহিদ কাকে বলে? জাহমিয়া একদল ভণ্ড আছে, এটা মুতাজিলার একটা শাখা। হেতারা কয় আল্লাহ পাক তো আছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের কোনো গুণটুন নাই, আল্লাহ পাকের বলে গুণ নাই। আচ্ছা, আল্লাহ পাকের গুণ না থাকলে এটাকে আল্লাহ হইতে পারে নাকি? এটা তো হিন্দুরা দুর্গায় নইল। হেতারা হিন্দুরা একটা দুর্গা বানাইছে, কথা কইতে হারে না, কেউ দিতে হারে না, কেউ ঠেকাইতে হারে না। তো আল্লাহ পাকের যদি গুণ না থাকে তো দুর্গা আর এটা সমানা নইল। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিস দিয়া প্রমাণ করলেন, আর গুণ তো শুধু আল্লাহর। এটা হলেন তৌহিদের অর্থ। এটা আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো কোনো গুণ নাই, শুধু গুণের মালিক একমাত্র আল্লাহ, একমাত্র। এই কথা আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিনে পড়ি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য,
খাস, আল্লাহরও আছে আমারও আছে এরকম নয়। গুণ সব শুধু আল্লাহ পাকের। আলহামদুলিল্লাহ লাম তকসিসের জন্য গুণের খুশুসিয়ত আল্লাহ পাকের, অন্যের কারো কোনো গুণ নেই। আর হেতারা করলে আল্লাহ পাকের কোনো গুণ নেই। হামদেরা বাতু নেসবতিস জরুর বরদরে হারকে যা রব বরদরে তুস। প্রশংসার একটা সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে, অন্যের দুয়ারে গেলে ওইটা আল্লাহরে হয়ে যায়। যেমন একটা দেওয়াল সুন্দর, রং সুন্দর, উরুজাজ বানাইছে বিজ্ঞানিক বড় সুন্দর, এটি একটাও কারণ নয়, সব আল্লাহর, সব আল্লাহ। কম্পিউটার, টাচ মোবাইল আমেরিকার থেকে মানুষ দেখে ইমো হলে, এটি যারা বানাইছে তাদের গুণ নয়, গুণ হচ্ছে আল্লাহ পাকের। কেন আল্লাহ পাক তাকে বানাইছেন, তার ভিতরে এই বুদ্ধি দিয়েছেন এমনি এমনি কর, তো দেখবি আমেরিকার মানুষ এনে চাই দেখবি, তাহলে এটা তার গুণ নয়, তো এটা আল্লাহ পাকের গুণ। মানুষের মাধ্যমে গুণ প্রকাশ পায়, আসলে গুণ আল্লাহ পাকের, আসলে গুণ। কবি গোলাম মুস্তফা বাংলাতে কবিতা কইছি, সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানি। আরে গান কইলে তো কারবার বাজাইছে দেই। ফল সুন্দর, ফুল সুন্দর, নদীর মিষ্টি পানি, একটাও কিছু না, খোদা তোমার মেহেরবানি। এটা আলহামদুলিল্লাহ তর্জমা করছে বেটায়। যদি বিশ্বাস করিয়া পড়ে এ মিয়া বড় ইমানদার, বড় ইমানদার। মায়ের দয়া, বাপের আদর, এরকম সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো, একটাও কারণ নয়, সব আল্লাহর। এইটার নাম তৌহিদ, বলার নাম নয়। কি নয়? বলার নাম নয়, এই কথা বিশ্বাস করার নাম তৌহিদ। আমরা বুঝি আমরা বলতে হলে তৌহিদ হলো ওই হারাম না। মগরুরে সকুন মশো কে তৌহিদে খোদা ওয়াহেদ দিদানাস, ওয়াহেদ দিদানাস না ওয়াহেদ গুপ্তান। এক এক, শুধু এককে দেখা, সব জায়গাতে আল্লাহকে দেখা। মখলুকের মধ্যে খালেককে দেখা, ঘড়ির মধ্যে আল্লাহকে দেখা, ফাঁকার মধ্যে আল্লাহকে দেখা। এইটার নাম তৌহিদ, এটার নাম তৌহিদ, মুখে বলার নাম নয়। আমরা বুঝছি বলতে পারলে তৌহিদ ওরা হয়ে গেছে না, আল্লাহকে সব জিনিস দেখা। নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকার নবাব, 10 ঘোড়ার গাড়ি চলতো। এমনি নবাবের প্রবাস ছিল, ঘন্টা ফিরাইত গাড়ি, রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যেত। নবাব সাহেব যাও, রাস্তাতে কেউ থাকতো না। একদিন রাত্রে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় নবাবের গাড়ি যাবে, তো মানুষ তো এমনিই ঘুমো, ও ঘন্টা ফিরায় সব মানুষ সজাগ হয়ে গেছে, বুঝছে নবাবের গাড়ি যায়। নবাবপুর রোডের মাঝখানে ফাঁকলা একটা এমনি ছাইয়ে এরিস, আসমানের দিকে ছাইয়ে এরিস। কত ঘন্টা ফিরায় এর খবরও নাই। এখন গাড়িওয়ালাটা এই সর সর, না খবরে নেই। নবাব সাহেব কি মানুষ মারবি নাকি? মানুষ কি জীবিত না মরা, এটাই তো বুঝি না। তো নাইমা ঠেলা দিছে, কিরে নবাব সাহেবের গাড়ি আছে, তুই শুনিস নাই? না শুনি নাই তো। তবা তো ঘুমের মানুষ সজাগ হয়েছে, তুই সজাগ আছে থাকিও শুনিস নাই, ব্যাপার কি? কী রে তুই কোথায় আছিলি? আমি দিনে বনে গেছিলাম, কাঁটা দেখছি, একটা কাঁটা আছে মন কাঁটা। কী কাঁটা? মন কাঁটা। এই মন কাঁটা দেখছি, তো মন কাঁটা দেখলে মানুষ মরি যায় নাই। আমার নবাব সাহেবের গাড়ির ঘন্টা শুনলি না? এত বেহস কয় না, এইটা তো না, মন কাঁটা দেখছি, মন কাঁটায় বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আচ্ছা আমরা কত কাঁটা দেখলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখছি নি, তাহলে আমরা চোখ কানা। কি কানা? চোখ কানা। মন কাটা এই উপরের দিকে এনে চাই রয়েছে মাথা দিয়ে। তো আল্লাহু লা শারিকা লাহু ওয়াহদাহু লা শারীক, আল্লাহ এক অতুলনীয়, এইটা কাঁটাটাই কয়। এইটা না চোখ, এইটা না চোখ। মখলুক দেখি যদি খালেক না বুঝে এটা কিসের চোখ, তাইলে আমরা চোখকে আল্লাহ পাক আমাদের ঠিক বানিয়ে দেখ। আমি বলতে চাইছিলাম এই মোট কথা তৌহিদ। কিতা শেষ কিতাব কি? তৌহিদ। মুঞ্জি আখের
নবীর সুপারিশে কেউ ব্যস্ত যাবে, হ্যাঁ, সিদ্দিকের সুপারিশে কেউ ব্যস্ত যাবে, হাফেজের সুপারিশে কেউ ব্যস্ত যাবে। শেষ সব সুপারিশ পাশ হওয়ার পরে একদল তৌহিদুল আছে, এতে মুখে জীবনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নাই, কিন্তু দিলে একটা বিশ্বাস আছে আল্লাহ পাকেই সর্বে এটার আহলে তৌহিদ। তো আল্লাহ পাক মালিক দোজকের দারোয়ান মালিক রে করে এই হয়েছে নবীদের সুপারিশ শেষ হয়েছে, আমাদের নবীর সুপারিশ হয়েছে, এই শহীদের সুপারিশ শেষ হয়েছে, জি, আলেমের সুপারিশ শেষ হয়েছে, জি, হাফেজের সুপারিশ শেষ হয়েছে, আর কারো সুপারিশ বাকি রয়েছে কি না? এখন মালিক না, আর কারো সুপারিশ বাকি নেই। তা আল্লাহ পাক বলে কী রে বলিস? আরহামুর রহিমেন একজন আছে না, আরহামুর রহিম মানে স্বয়ং আল্লাহ, স্বয়ং। তো আল্লাহ পাকের সুপারিশ না রয়ে গেছে, তুই নাই কইছত কে? ও বাবা, মালিক সর্বনাশ, সবে সুপারিশ করছো আল্লাহ পাকের কাছে, আল্লাহ আবার কেমনি সুপারিশ করে, কার কাছে করব? এইটা তো বুঝে আসছে না। তো এবারে মালিকে কয় ঠিক আছে, আরহামুর রহিমেনের সুপারিশ যদি বাকি থাকে, ঠিক আছে, সুপারিশ করক, এরকম 3 কোর্স দিব দোজকের মাঝে, আল্লাহ পাকের হাতে 3 কোর্স দিব, এগুলির ব্যস্ত দিয়া দিব। কি দিয়া দিল? তৌহিদের দিয়া। তার দিলের ভিতরে তৌহিদ আসিল, মুখে কোনো দিন প্রকাশ পায় নাই, তারাও একদিন মুক্তি পাবে। তো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ কিতাবুত তৌহিদ দিয়া শেষ করিয়া বললেন, এরে ওজন ভারী করবি, কমি করবি, ভারী করলে ব্যস্ত যাবি, কম হইলে দোজকও যাবে। আর ইডি যদি নাও হারস, অন্তত ইমানটা ঠিক রাখিস। আল্লাহ পাকের সব গুণ আল্লাহু আকবার। এই কথাটা বলতে সহজ, কিন্তু অন্তরে বসাইতে কঠিন, দীর্ঘদিন মুজাহাদা করতে হবে। আল্লাহর এই কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হ্যাঁ, নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া, নাই কোনো মাহবুব আল্লাহ ছাড়া, নাই কোনো মওজুদ আল্লাহ ছাড়া। এইটি বারবার সব দিলে বসাইতে হবে, গায়রুল্লাহকে অন্তর থেকে বের করতে হবে। এটা থাক, বউ থাক, হুতো থাক, কিন্তু অন্তরে না থাক, এইটি হলো তৌহিদ। এই জিনিসটা আমাদের আসল মূল। শেষ কিছু দিয়ে নাজাত না পাইলে ওইটা দিয়ে নাজাত পাব। এখানে বহু কথা এটি হুজুরে বলবে, ওয়ানাজাউল মাওয়াজিন আল কিসা লিয়াউমিল কিয়ামা, এ মোজারা সিগার জমা মোতাকাল্লাম সিগা, ওয়ানাজাউল মাওয়াজিন আল কিসা লিয়াউমিল কিয়ামা। এটা কি? এই কেসা লিয়াউমিল কিয়ামা, এটা হইতে পারে মফুলে লাহু। কেমনে হবে? ওয়ানাজাউল মাওয়াজিন আল লিল কিস্তে, ইনসাফ কায়েম করার জন্য আমি পাল্লা বসাবো। দুনিয়াতে যত জালেম মজলুমের জুলুম করছে, তারা একদিন ঠকবে, ওই মজলুম জিতবে, তো আসলে জুলুম করাটা বেকুবের কাম। জুলুম করে একজনের জমি নিয়ে নিলাম, একজনের মানুষ মেরে ফেললাম, যে জালেমে জুলুম করছে আসলে জিতে নাই, হাতে ঠকছে। কেন এটি এই জুলুম তো টিকাই রাখতে পারবে না, আল্লাহ না হাল দিব, ইনসাফ কায়েম হবে। এমনকি মানুষ কি হায়াওয়ান জানোয়ারের মধ্যে ইনসাফ কায়েম হবে। তো মানুষ যে কিছুই জুলুম করে বাঁচতে পারবে না। হাত্তা ইউকাদা লিসাতিল জালহায় মিনা সাতিল কারনায়, প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ওই যে ছাগলের শিং নেই, আর একটা শিং আছে, এটাকে জুলুম করছে, দুনিয়াতে খাইতে গিয়া একটা আরেকটারে শিং মারছে, সিনা ফেরে ফেলছে। এই যে নিরীহ ছাগলটা, এতে তো প্রতিশোধ নিতে হারে নাই, কিন্তু এইটাও প্রতিশোধ হবে। এই দুটাকে হাসরের মাটি উঠাইয়া এই মজলুমরে বলবে, ঠিক তোরে এখন শক্তিশালী বানাই দিলাম, তুই প্রতিশোধ নে। তো প্রতিশোধ নেওয়ার পরে দুটা মাটি হয়ে যাবে। তাইলে ইনসাফ করে যদি ছাগল বাঁচতে না হারে, তো মানুষ বাঁচবে কেমনে? মানুষ তো কিছুতে বাঁচার উপায় নেই।
প্রতিশোধ নেবে শুধু একে এক নয়, অগণিত গুণ বেশি। তাহলে আমরা জুলুম করব না। কি করব না? জুলুম করে হজম করতে পারবো না। কেন? মালিক আছে। কি আছে? মালিক আছে। সমস্ত জালেমের থেকে মজলুমের হক উসুল করে দেওয়া হবে। তো সেদিন দেখব যে আসলে জুলুম করিয়ে পরের উপর পরের ক্ষতি করি নাই, জুলুম করিয়ে নিজের ক্ষতি করছি। তো এই কথায় আল্লাহ পাক বুঝাই দেন, কেউ কারো প্রতি জুলুম করিও না, আমার কাছে ইনসাফের জন্য পাল্লা আছে। ইনসাফের জন্য পাল্লা। এটা মফুলে লাহু, এটা মফুলে বিহি হইতে পারে। অনাজাউল মাওয়াজিন আল কেস্তা, ইনসাফের ওজন বসাবো। ইয়ৌমিল কিয়ামা মানে ফি ইয়ৌমিল কিয়ামা, এটা মফুলে ফিহে, এর লাম্বা মানা মফুলে ফিহে। কিয়ামতের দিনে আমি ন্যায় বিচারের হাল্লা বসাবো, পাল্লা বসাবো। আরেকটা কথা, ওই না আমালা বনিয়াদমা ও কৌলহম ইউজানু, এনে শব্দ হইল বনিয়াদম। আমরা এখানে যারা বসছি সব আদমের সন্তানই তো। শোনো বনিয়াদম, তোদের কাজসমূহ, তোদের কথাসমূহ মাপা হবে। কি হবে? কামা। এইটি সব খবর মাপবে, এরকম না। বর্তমানে মাপতেছে না, অতীতে মাপে নাই, ভবিষ্যতে দেয়া মাপবে। এটা মোজার আছে কেনা, এটা মোস্তাকবেলের মানি। তো এটা যদিও খবর, ইয়া জুমলায় ভেড়িয়া খবরিয়া, জুমলায় ভেড়িয়া খবরিয়া, কিন্তু শব্দ যদিও খবরিয়া, মানা কিন্তু খবর নয়, মানা হইল হিংসা, মানা হইল। তো তোমরা কুদুরি হইতে ভরিয়েছ, বেড়ে তো এস্তারাইতো। আমি বহুত আগে তোর কাছে গরু বিক্রি করে দিয়েছি, হ্যাঁ কিনুন না, আমি বহুত আগে কিনে ফেলছি, অথচ এখন না বেচা কিনা চলছে। কিন্তু শব্দ কইল কো অতীতে বেচা কিনা করছে। তাইলে এখানে খবর বমানা হিংসা, খবর বমানা। আমি এখন নতুনভাবে তোর কাছে বিক্রি করতেছি, হ্যাঁ এখন কিনতেছি, তাহলে খবর বমানা হিংসা। তো এখানেও খবর বমানা হিংসা। এটার অর্থ কি? ওয়ান্না আমালা বনিয়াদামা কৌলহম ইউজানু, এটার ভিতরে একটা হিংসা আছে। কি হিংসা আছে? আল্লাহ পাক বান্দারে কয়, এই আমল গণিস না, কয়বার হজ করছ এটা গণিস না। আরে ওজনই হয়েছে নিশা, তোদের আমলকে শুধু গণলে পাস করতে পারবি না। তাহলে আউ জেনু আমাল আকুম, যাই করো আমলগুলি ওজনই বানাইও। কি বানাইও? আল্লাহ পাকে হুকুম দিলেন, আল্লাহর হুকুম বান্দা মানতে হবে কি না? আল্লাহ পাকের হুকুম বান্দা মানতে হবে কি না? তাহলে আমরা আমলকে ওজনই বানাবো। কি বানাবো? ওজনই বানাবো। এখন এই যে বনিয়াদম, সবের আমল মাপা হবে, এটা আম নয়। যদিও বনিয়াদম আম, কিন্তু এটার মধ্যে কিছু বাদ আছে। কি বাদ আছে? মা মিন আমিন ইল্লা খুসা মিনহুল বাস, এটা উসুলের কায়দা। যত আম কোরআন হাদিসে আছে সবটি মুরাদ ন, এর কিন্তু কিছু বাদ আছে, কিছু বাদ। তো বনিয়াদমের সবের আমল মাপা হবে না। কার আমল মাপা হবে? একদল হইল মোমেনে কামেল, মোমেনে খাস, যেমন নাকি নবীরা গুনাহ নাই, তো ওনার আমল মাপা হবে না। আমল মাপতে তো একদিকে গুনাহ আরেকদিকে সওয়াব। নবীরা তো গুনাই নাই, তো মাপবে কি রে? তাহলে তারা বিনা হিসাবে বেহেশতি, বিনা হিসাবে বেহেশতি। আর একটা হলো কাফের, জীবনে কোনো ভালো কাজই করে নাই, শুধু হরে কৃষ্ণ আর হরে রামে গেছে, তো হেতেও বিনা হিসাবে দোজখী। এই দুই দল বাদ, তারাটি মাপা হবে না। তৃতীয়, ওই নাবালেক বাচ্চা, জন্মিছে নাবালেক, মরি গেছে নাবালেক। বালেক হওয়ার আগে নাবালেক করে কোনো হুকুম হাকাম নাই, তো অতএব এতে গুনাহ করলেও তো গুনাহ হইতো না। অতএব এই নাবালেক বাচ্চা তারাও বিনা হিসেবে বেহেশতি। মুসলমানের নাবালেক বাচ্চা বিনা হিসেবে বেহেশতি তাই নয়, বরং মা বাপরে সুপারিশ করিয়া বেহেশতি নিয়ে নিবে। তো মুসলমানের নাবালেক বাচ্চা মরলে কান্দনের দরকার নাই, সবর করা দরকার। এই বাচ্চাগুলি মা বাপরে সুপারিশ করে বেহেশতি নিয়ে যাবে, তাহলে এটিও বিনা হিসেবে বেহেশতি। এলো তিন দল। চতুর্থ দল, যে পাগল হইয়া জন্মিছে, পাগল হইয়া মরছে, জীবনে কোনো দিন ভালো হয় নাই, এতেও বিনা হিসেবে বেহেশতি। কেন?
রুফেয়াল কলম হুকুম আকাম বাদ মজনুনের উপরে, গুমে যায় না ব্যক্তির উপরে। গুমে যদি কেউ বউ তালাক দেয় হেতের বউ তালাক হইত না, হাগলে যদি বউ তালাক দেয় হিডে হইত না। তাহলে একটা হাগল জন্মিছে পাগল মরছে পাগল, তার উপরে নামাজ নাই রোজা নাই, ল্যাংডা হইলে গুণ হইত না, কেন হেতে শরীয়তের মোকাল্লাভ তো না। এই বাজারে কিছু ল্যাংডা বাবা আঁটে, মানসি কয় বাপরে বড় বুজুর্গ মামা হু দাও, তোবা হেতের ভিতরে কী আছে খোদায় না জানে। তোবা তোদের ল্যাংডা ওই সব দেখাই দিল, আবার ভিতরে কিসা দেয়। এইটি বেশিতে হাগল, এতে আল্লাহর ওলি নয়, আল্লাহর হেতের গুণ হইতো না। কিন্তু হেতের যে বুজুর্গ মনে করব হেতে তো বড় শয়তান, বড় শয়তান। তাহলে এই যে মজনুন জন্মিছে পাগল মরছে পাগল, এতেও বিনা হিসাবে ব্যস্ত, বিনা এই সাদ্দল বিনা হিসাবে ব্যস্ত। আরেকটা এটা আমার কোয়ার উদ্দেশ্য, 70,000 উম্মতে মোহাম্মদিয়া বিনা হিসাবে ব্যস্ত যাবে। 70,000-এ আরও 70,000-কে সুপারিশ করিয়ে ব্যস্ত নেবে। 70,000-রে 70,000 দিয়ে গুণ দিলে যেই সংখ্যা হয় তারা বিনা হিসেবে ব্যস্ত, তো তারাও বিনা হিসেবে ব্যস্তি। এরপরে মাপবে কার? কিছু মোমেন ইমানদার গুণও করছে সোয়াবও করছে। সোয়াব এক পাল্লায় গুণা আরেক পাল্লায়। সোয়াব যদি একটা বেশি হয় 1 নম্বরে ব্যস্ত যাবে গা, আর গুণা যদি একটা বেশি হয় প্রথম দুজকে যাবে, দুজকে সাজা ভোগার পরে আবার ইনশাআল্লাহ ব্যস্ত যাবে। আর যদি সোয়াব আর গুণা সমান হয় তাদের ব্যস্ত দুজকের মাঝখানে রাখা হবে, শেষ ফল তারাও ব্যস্ত যাবে। এটা হলো উজনে আমল মাফাত নিয়ম বলা হলো। 70,000 বিনা হিসাবে ব্যস্ত যাবে। এক হাদিসে হুজুরে কইছে যে আমার এত উম্মতের ভিতরে 70,000 উম্মত বিনা হিসাবে ব্যস্ত যাবে। সাহাবারা কারা? তারা আলোচনা করে, আমরা আরই ধর্মের জন্য মাথা কাটাইলাম, ধর্মের জন্য বাড়ি ছেড়লাম, ধর্মের জন্য মারা গেলাম, কাফনের কাপড়ও তো পাই নেই, ফাও করে মাথা করা দিলে ভাও করে যায়, এত কষ্ট করলাম তো বিনা হিসেবে ব্যস্ত যে সাহাবারা লাগে। আর ব্যাপার না, আমরা নবী দেখছি, নবীর মর্যাদা দেখছি, নবী চেহারা তো ফরজ জমানার উম্মতেরা ইমান আনা কঠিন, তবু ইমান আনছে, তারা বিনা হিসেবে ব্যস্ত যাবে। 2 দল 2 মত। নবীজির কাছে যায়, হুজুর 70,000 বিনা হিসেবে ব্যস্ত হবে কারা? আমরা তো কই, কেউ কয় সাহাবারা, কেউ কয় ফরজ করলো। নবীজি কয় না, আল্লাহর কাছে স্বজন প্রীতি নেই। 3টা গুণ 3টা দোষ যারা ছেড়ে চলবে আর একটা গুণ নিয়ে জীবনযাপন করবে, খুব ছাত্র ভাইয়েরা খেয়াল করে শুনিও, 3টা দোষ বর্জন করবে, একটা গুণ নিয়ে জীবনযাপন করবে, এটা যে কেউ হোক, সাহাবা হোক, মধ্যম জমানার হোক, শেষ জমানার হোক, তারা বিনা হিসাবে ব্যস্ত যাবে। এই কথাগুলি একটু খেয়াল করে শুনব, আমরা যেন সবসময় গুণটা নিয়ে চলতে পারি। একটা গুণটা কিতা? ওয়ালা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, যেই জাজ কাজই করবে আল্লাহ পাকের উপরে নির্ভর করে করবে। দোষ 3টা কি? যাত্রা অযাত্রা বিশ্বাস করবে না, খালি কলিশি দেখলে কয় যাত্রা হবে না, আটকুরারে দেখলে কয় যাত্রা হবে না। এগুলি মুসলমানি আকিদা নয়, এগুলি শিরিকি আকিদা। তাহলে যাত্রা অযাত্রা ইসলামে নাই। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি আগুন দিয়ে চিকিৎসা করে না। আগেকার লোকে আগুনকে খোদা কইত, কিরে আগুন যদি রাজি হয়ে যায় দোজক হইলেও তো জ্বালাইতো না, এটা না বন্ধু, এটা হাগলামি কথা, এটা হলো হাগলামি কথা। যারা 100 বছর আগুন হুজা করছে, কিছু লাভ হয়েছে কিনা হয় না, একটা আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুল দিলে দেখবে ঠুস করে জ্বালাই দিয়েছে, তো হুজা করে কী লাভ হইল? হজরতে শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলেন, আগর সৎসাল গিব্র আতস ফেরোজাত, আগর একদম দরুব তাত বসুজাত। 100 বছর অগ্নি পূজারা যে আগুনে পূজা করে, এক নিঃশ্বাসের জন্য পড়লে খাতিল করবে না, তারে জ্বালাই ফেলবে।
তাহলে পূজা করি লাভ নাই। তাহলে আগুনের চিকিৎসা করা এটাকে বাদ দিব, যাত্রা অযাত্রা বাদ দিব। তৃতীয় জিনিস বাদ দিব অবৈধ জারভোগ, সেহের, জাদু। জাদুর কালামের ভিতরে যদি কুফুরি থাকে তো এটা যেমনি কুফুরি। হেতের কালামে যদি কুফুরি নাও থাকে, স্বামী স্ত্রীর বন্ধন নষ্ট করে দেয়, একজনে খানা খাইতে পারে না, এই যে কষ্ট দিল এইটাও তো খারাপ। মোট কথা সেহের বাদ দিতে হবে, নিজে শিখব না, কারণ নামে জাদু টোনা করো। এই তিনটা জিনিস বর্জন। একটা হলো যাত্রা অযাত্রা, আরেকটা হলো জাদু টোনা, আর একটা হলো আগুন দিয়া চিকিৎসা। তিনটা জিনিস বর্জন করব। আর একটা জিনিস নিয়ে জীবনযাপন করব, ও আল্লাহ রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, শুধু আল্লাহ পাকের উপরে নির্ভর করে কাজ করব। আজকে এখানে বুখারী শরীফ খতমের মাহফিলে আমরা আসছি, ঘরের থেকে বাইরেতে একটা দোয়া তো আছে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা তো দেখতে অনেকের মুখস্থ আছে, আমরাও তো কইলেন, আর যে আজকে হচ্ছিলেন নি এহেন না হ্যাঁসটা মনে থাকলেও পরিবার সময় মনে থাকে না, এইটাই না বেজাল না। আল্লাহর ভরসা এটা ভুলার মতো নয়, প্রতিদিনই বলবো। যদি ভুলে যাই আবার ঘরে ঢুকবো, আবার ঘরের থেকে বাইরেতে দোয়া পড়বো, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। এই দোয়া যেই পুরুষ মহিলায় পড়বে, এই দোয়া যেই পুরুষ মহিলায় পড়বে, মেয়ে লোকের জিনে ধরে, এর জিনে ধরতে পারত না, কেন আল্লাহর ভরসা করে বাড়িছে না। জিনের শক্তি বেশি না আল্লাহ পাকের শক্তি বেশি? তো আল্লাহ কয় আমি তারে হেফাজত করলাম। যে দোয়া পড়ে তাকে আল্লাহ 3টা সার্টিফিকেট 4টা সার্টিফিকেট দেয়। একটা হলো হুদিতা, তোমাকে হেদায়েত দেওয়া হলো, কোন কাজে তোমার লাভ হবে, কোন জানে ক্ষতি হবে, এটা হেদায়েত দেওয়া হলো। একদম জানি শুনি ক্ষতির দিকে কদম তো দেয় না। তো আল্লাহ হেদায়েত দিবে, নিশ্চয় সে কোনো মাল কিনতে গিয়ে, জমি কিনতে দিয়ে লস দিবে না, কেন আল্লাহ না হেদায়েত দিবে, কিনিস না। তাহলে এক সার্টিফিকেট হুদিতা। দ্বিতীয় সার্টিফিকেট উকিতা, তোমাকে হেফাজত করা হলো। আল্লাহ যারা হেফাজত করে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে তাকে মারতে পারে না, এ 2। এরপরে 3 নম্বর সার্টিফিকেট কুফিতা, আর কারো সাহায্যের দরকার হইতো না, চেয়ারম্যানের সাহায্য, প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য দরকার হইতো না, আল্লাহ তোর জন্য যথেষ্ট। দেখলেন দোয়া ফুরি বেড়ায় কতগুলো কত বড় জিনিস লইয়ে ফেললো, আল্লাহকে আপন বানাই ফেললো। শয়তানে শুনি কো সর্বনাশ, তার পিছনে যাই এত ক্ষতি করতে হারতাম না, কেন আল্লাহ তার 3টা সার্টিফিকেট আছে। তো বাড়ি যাবেন নিয়ত করে, বাড়ি যাইয়া ছেলে মেয়েকে খারাপ করবে, এই করবে এই করবে, এই নিয়ত করছে। তো আর এক শয়তানে ধমকায়, কাইফা বিমান হুদিয়া, যারা হেদায়েত দ্বারা হয়েছে তুই হেন যাইয়া কী করবি, ও উকিয়া ও কুহিয়া। তো তার তো ক্ষতি করতে পারতিয়ে না, এমনকি তার আওলাদেরও পারতি না। শয়তান এখন কানতে কানতে তার ফাঁস ছাড়ি দেয়। তাহলে আল্লাহর উপরে ভরসা, আল্লাহর উপরে, এটা লাভের না ক্ষতির? লাভের। ওলামা আজহারের শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি এক আশ্চর্য তথ্য বাইর করছেন, আল্লাহর উপরে ভরসা করবে যে সন্দেহযুক্ত নয়, নিঃসন্দেহ ভরসা। মনের মাঝে যদি সন্দেহ জাগে, আল্লাহ জানে এটা দোয়া হইলাম দিয়ে কিছু হবে কিনা না হবে, তো এটা আর তাওয়াক্কুলের বরকত থাকে না। হজরতের মুখের শব্দ, তাওয়াক্কুল মে তারাদ্দুদ নেই, বলেন তাওয়াক্কুল মে তারাদ্দুদ নেই। আল্লাহর উপরে ভরসা করলে সন্দেহ করতে নাই, আর যদি সন্দেহ করে তো আর তাওয়াক্কুলের লাভ থাকে না। কি থাকে না? হুজুরে কয় পাকিস্তান আমলে 50,000 টাকার এক জোড়া জুতা হুজুরে হাদিয়ে দিল। তো হুজুরে বাইতুল মোকাররম মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে। তো কত বড় মসজিদ, বাক্স তো ভিসি, এই বাক্সর মধ্যে জুতাগুলি রাখিয়া দোয়া পড়ছে, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। একেবারে আগ কাতারে গেছি, এখানে তো ফিসিয়ার আগে কত আগ পর। তো সুন্নত পড়লাম, সুন্নত পড়ে বসে রইলাম, মনের মধ্যে একটু খুঁতখাত আসছে, এত দামি জুতা কেডা জানি দেখে, কেডা জানি লইয়া যায়, এইটা আইসে।
তো এখন পরে নামাজ পড়িয়ে এলাম দেখি তো জুতা নাই, কেন আল্লাহর উপর ভরসা করি না বলে যথেষ্ট হয়, জুতা গেল কোন দোষে? তো হুজুরে কয় তাওয়াক্কুলে তো এই অসুবিধা হইতে হারে না, যেহেতু নবী কইছি তাহলে আমার কোনো দোষ আছে। তো পরে আমি দোষ খুঁজে বের করলাম, ওই যে সন্দেহ, কোনটা সন্দেহ করার কারণে জুতা গেছে, তাহলে তাওয়াক্কুল করতে হবে নিঃসন্দেহ, কিদা নিঃসন্দেহ। এই আমাদের দোষে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। তাহলে এখানে 70,000 এগুলি বিনা হিসেবে ব্যস্ত যাবে। ওই না আমালা বনিয়াদামা কৌলহম তু জানু, এটা আম নয়, এটাতে কিছু বাদ আছে। এখানে আর কিছু কথা বললে বহুত লম্বা হয়ে যাবে। এখানে যেই কথাটা খফিবাতানে আলাল সকিলাত হাবিবাতানে ইলার রহমান, খফিবাতানে আলাল লিসান সকিলাতানে ফিল মিজান, যারা শুনতেছি দৈনিক সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি অর্ধেক, সুবহানাল্লাহি 100 বার পড়ব, কবার? অর্ধেক। রাসূলুল্লাহ কয় তার সমুদ্রের বুদবুদের সমান গুনাহ হলে এইগুলি আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের এই প্রতিদিন অন্ততপক্ষে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি 100 বার পড়ার তৌফিক দান করেন। এগুলি বাকি হুজুররা কইবে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা। সবে দুরূদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। এই বুখারী শরীফ খতম, তার সাথে সাথে কোরআন শরীফ খতম। বুখারী শরীফ কোরআন শরীফের ঊর্ধ্বে নয়, কোরআন শরীফের পরে। শুধু বুখারী শরীফ খতমের দোয়া হবে না, কোরআন শরীফ খতমেরও দোয়া হবে। আশা করি ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানে আগে কোরআন শরীফ থাকবে, খতমে বুখারীর আগে খতমে কোরআন, না হলে মর্যাদা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের এইভাবে উম্মতকে সহি রাস্তা দেখাইবার তৌফিক দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া হালালাল মুশকিলাত, ইয়া গাফারাজ যুনুব, ইয়া সাত্তার। মাওলা, ও মাওলা, পাপীদের মাফ করে দাও, গুনাহগারদের মাফ করে দাও। আল্লাহ, গুনার অন্ত নাই, হিসাব নাই, মাওলা সব মাফ করে দাও। এ আল্লাহ, এই জামিয়াকে তুমি কবুল করো। এ আল্লাহ, কমিটিকে কবুল করো, শিক্ষক মুহাদ্দিসদের কবুল করো। এ আল্লাহ, যে সমস্ত মুরব্বিয়ানে দিন এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে পরামর্শ দিয়েছেন, আল্লাহ দুনিয়াতে নেই, আল্লাহ তাদের তুমি বেহেশত নসিব করো। এ আল্লাহ, মেহরবানি করে ছাত্ররা ফারেক হয়েছে, হাফেজ হয়েছে, আল্লাহ তুমি তাদের কবুল করে নাও। মওত পর্যন্ত দিনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ, দুনিয়ার বেদাত আর শিরিকে আল্লাহ সারা দুনিয়া ডুবে গেছে, এই ছাত্র ভাইদের উসিলায় আল্লাহ তুমি দুনিয়াকে শিরিক বেদাত মুক্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ, সারা দুনিয়ার যত কওমি মাদ্রাসা মসজিদ সবগুলিকে কবুল করে নাও। মসজিদগুলিকে মুসল্লি দিয়া ভরাইয়া দাও,
মাদ্রাকুলিকে সহি মুখলেস জিন্দার ফরেজগার ছাত্র ওস্তাদের দ্বারায় ভরপুর করে দাও। কাল আল্লাহ কাল আর রসুল, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে চালু রাখো। এ আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের যতজন অসুস্থ সবকে তুমি সুস্থ করে দাও, দেহকে সুস্থ করে দাও, কলবকে সুস্থ করে দাও। এ আল্লাহ দত্তের হাটের ব্যবসায়ীদের তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ ব্যবসাতে তুমি বরকত দান করো। আল্লাহ আয়ের টাকা তুমি দিনের পথে খরচ করার তৌফিক দাও। এ আল্লাহ মাদ্রাসার যাবতীয় অভাব তুমি গায়েবী খাজানার থেকে পুরা করে দাও। এ আল্লাহ আমরা ভাবি তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি, জাহান্নামে ফেলে দিও না। দুনিয়ার আগুন সয় না রে মাওলা, জাহান্নামের আগুন কেমনে সইব? আল্লাহ জাহান্নাম আগুন হারাম করে দাও। আল্লাহ বিনা হিসাবে ব্যস্তর ব্যবস্থা করো। যত গুনাহ করেছি হিসাব দেওয়ার মতো পরিবেশ নেই। আল্লাহ মেহরবানি করে বিনা হিসাবে ব্যস্ত দিও। আল্লাহ যাদের ছেলে মেয়ে নাই তাদের নেককার ছেলে মেয়ে দিও। যাদের ছেলে মেয়ে দিয়েছ অসৎ হয়ে গেছে, মেহরবানি করে দিনদার ফরেজগার বানাইয়া দিও। আল্লাহ যাদের ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রপাত্রী না পাওয়ার কারণে বিবাহ হচ্ছে না, আল্লাহ তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ যাদের বিবাহ শাদী হয়ে গেছে, পারিবারিক অশান্তি, আল্লাহ অশান্তি দূর করে শান্তির ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ বাংলাদেশকে শান্তির দেশ বানাইয়া দাও। আল্লাহ মুসলমানদের নিরাপদ ভূমি হিসাবে এই দেশকে তুমি কবুল করে নাও। ইহুদি নাসারাদের জুলুম থেকে উম্মতে মুসলিমারে উদ্ধার করে দাও। হেদায়েত নসিব থাকলে হেদায়েত দাও। আল্লাহ হেদায়েত নসিব না থাকলে জালেমকে দিয়ে তুমি জালেমকে খতম করে দাও। ইয়া আল্লাহ যতজনের অন্তরে নেক নিয়ত আছে, যতজনের দোয়া চাইছে, আল্লাহ তাদের নেক হাজতগুলি পুরা করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের সঠিক মুত্তাকি বানাইয়া দাও। তাকওয়ার উপরে চলবার তৌফিক দাও। তাকওয়া নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হইবার তৌফিক দাও। আন্দরাদম কাজবদন জানাম্বরি, আন্দরাদম কাজবদন জানাম্বরি, আজহাবা নূরে ইমানাম্বরি, চশমেদারাম আজগুনা ভা কামকুনি, সে সাজা কান্দর লাহাদ খা কামকুনি। আল্লাহ দয়া করো, আল্লাহ দয়া করো। আল্লাহ ছোটো বাচ্চাদের উসিলে দোয়া কবুল করো। আল্লাহ কোরআন শরীফ খতম, বুখারী শরীফ খতমের উসিলায় দোয়া কবুল করো। আল্লাহ পরীক্ষিত, বুখারী শরীফ খতমের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। ফরার মধ্যে ভুল হয়েছে, ফরানের মধ্যে ভুল হয়েছে, মাফ করে দাও। আল্লাহ ভুল মাফ করে তুমি দয়া করে কবুল করে নাও। আল্লাহ আল্লাহ তোমার প্রেম, তোমার নবীর প্রেম দিয়া অন্তরকে ভরপুর করে দাও। আল্লাহ গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে অন্তরকে মুক্ত করে দাও। আল্লাহ হালাল রুজি বাড়াইয়া দাও। হারাম থেকে বেঁচে থাকবা তৌফিক দান করো। আল্লাহ সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলিকে বিজাতিদের জুলুম থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ মেহরবানি করে এই দেশকে তুমি জালেমের হাত থেকে উদ্ধার করে দাও। মুসলিমদের হেদায়েত করে দাও। আল্লাহ জালেমের জুলুম থেকে আমাদের তুমি দয়া করে রক্ষা করো। যার হাত পছন্দ হয় তার উসিলায় দোয়া কবুল করো। আল্লাহ তোমার প্রিয় নবীর উসিলায় দোয়া কবুল করো। এ আল্লাহ তোমার আরহামুর রাহিমিন নামের উসিলায় দোয়া কবুল করো। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।